उत्तर प्रदेशर मीरठ जिल्लार काशीगंज महल्लारे रहुथिबा 42 वर्ष बयसर विधवा निर्मला देवींको जीवनकु घेरी एही कहानी घुरुछि। निर्मला देवींको सौंदर्य बयसकु अतिक्रम करिथिला। तांको आखिर आकर्षण, मुहरे सबुबेले लागि रहुथिबा मृदु हस, शरीरर सौंदर्य एसबु देखुथिबा लोकंकु गोटिए मुहूर्तरे मोहित करिदेउथिला। तांकु देखिथिबा लोके कहुथिले, एपरि सौंदर्य देखिबा आमर सौभाग्य, किंतु एही सौंदर्य पछरे एकाकित वेदना ओ मनर क्षेत्रे भरा एक दुखद कहानी लुचि रहिथिला। अनेक वर्ष तले निर्मलांको स्वामी एही दुनिया छाड़ी चली जाइथिले। सेमाने एकाठी काटिथिबा सुखमय मुहूर्त गुड़िक एबे केवल स्मृतिरे सीमित थिला। सकाळे स्वामींको फटोकु देखि रातिरे आकाशर तारामानंकु चाहि निर्मला तांको एकाकी दिनगुड़िक काटुथिले। एही एकाकित्रे तांको संगरे थिबा एकमात्र व्यक्ति थिले तांको 19 वर्षर झियो बानु। बानींको खुशी निर्मलांको जीवनर सबुकिछि थिला। निज झियो पाई से सबुकिछि करिबाकु प्रस्तुत थिले। निर्मला देवींको स्वभाव काहाकु घृणा करिबा किंबा दोष देबा नथिला, बरम निज झियोकु सबुकिछि देबार एक उदार मन थिला तांकर। से बानुकु केबे अनावश्यक नियंत्रण लगाई नथिले। तांकु संपूर्ण स्थिरता देई सुखरे ऐश्वर्यपूर्ण भावे बढ़ाई थिले। बानु मध्य तांको मांको स्थिरतार अपव्यवहार करि नथिला। से कॉलेजरे पढ़ुथिला, मांको कहिथिबा सीमा अतिक्रम करू नथिला ओ साहसर सह जीवन जीउथिला। माझियर संपर्क बंधुमानंको परि थिला। कौनसी रहस्यकु खोलाखोली आलोचना करी सेमाने समस्यार समाधान करुथिले। दिने निर्मला लक्ष्य कले जे तांको घर निकटरे जणे युवक बानुकु पछरु पछुछि। बानींकु पचारिबारु से कहिला, मां से पुओटी कहिछि से मोते भल पाए। कॉलेजकु जिबा बेले ओ फेरिबा बेले मो पछरे आसुछि। निर्मला एही विषयकु गंभीरतार सह नेई से युवकंको विरुद्धरे पुलिसरे अभियोग करी तांकु शिक्षा देले। किछि दिन परे आउ जणे युवक मध्य सेही परी बानुकु पछुथिबा देखागला। पुनर्बार बानुंकु पचारिबारु सेही उत्तर। एथर मध्य अभियोग करी से युवकंकु शिक्षा देले। किंतु एही घटना परे निर्मला एक ध्रुवर निष्पत्ति नेले। एपरी छाड़ी देले मो झियो नष्ट होइजिबो। एबे तारो एक भल विवाह कराई एक आधार तैयारी करिबाकु हेबो से निष्पत्ति नेले। परदिन ठारू निर्मला तांको झियो पाई योग्य जणे जोनिया खोजिबा आरंभ कले। तांको इच्छा थिला जे जोनिया तांको झियोकु भल भावे देखाशुना करिबो, घरोई कामरे साहाय्य करिबो एवं सबुठारू गुरुत्वपूर्ण सेमानंको घरे रही जीवन यापन करुथिबा जोनिया हेबा दरकार। एही चिंतागुड़िक सह से योग्य युवकंको खोजाखोजी आरंभ कले। किछि दिन परे तांको खोजाखोजी फलदायी हेला। घरब नामक जणे युवक तांकु मिलिले। घरब उच्च शिक्षा हासिल करिथिले, किंतु तांको शिक्षा अनुजाई चाकिरी पाई नथिले। गोटिए छोट कंपानी रे काम करुथिले। घरब बुद्धिमान, सुंदर ओ गोटिए नजर रे आकर्षित करिबा भଳି थिले। तांको मांको छड़ा आउ केही नथिले। घरर समस्त दायित्व तांको कांधरे थिला। निर्मला दिने घरबंकु बानुंकु भेटिबा पाई घरकु डाकिले। जदि घरब ओ बानु परस्परकु पसंद करंती तेबे संपर्ककु आगेई नेई हेबो बोली कहिले। घरब घरकु आसीबा बेले तांको आखि प्रथमे बानींको उपरे न पड़ी निर्मलांको उपरे पड़िला। एही बयसरे मध्य एते आकर्षणीय बोली आश्चर्य होई से आखि फेराई पारिले नाही। बानींकु भेटिबा बेले से तांकु विशेष मने कले नाही। तांको दृष्टिरे निर्मला देवी ही थिले से घरर प्रकृत सौंदर्यर राणी। घरबंको आखिर इशारा ओ मुहर भावकु निर्मला सूक्ष्म भावे लक्ष्य कले। किछि समय परे बानु ओ घरब परस्परकु पसंद कले। संपर्ककु आगेई नेबा पाई पण ओ जोनियांको मतामत जानिबा गुरुत्वपूर्ण थिला।
ନିର୍ମଲା ତାଙ୍କ ଭାବି ଜୋନିଆଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀକୁ ଡାକି ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ। ତୁମେ ଆମ ଘରର ଜୋନିଆ ହୋଇ ରହିବ, ତୁମ ଘରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ମୋ ଝିଅକୁ ଖୁସି ରଖିବା ସହ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଘରବ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖୁସି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ତାହା ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ। ନିର୍ମଲାଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟି ଥିବା ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଲୋଭ ଜାଗିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟି ସର୍ତ୍ତକୁ ମୁଁ ମାନୁଛି, ସେ ତୁରନ୍ତ କହିଲେ। ନିର୍ମଲାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହ ସହ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ପରେ ଘରବ ଓ ବାନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ବିବାହର ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଘରବ ଓ ବାନୀଙ୍କୁ ଭଲ ପୋଷାକ ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ଏକ ଭବ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଧୁମଧାମରେ ହେଲା। ବିବାହ ପରେ ଘରବ ନିର୍ମଲାଙ୍କ ଘରେ ଜୋନିଆ ହୋଇ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସକାଳେ କାରଖାନାରେ କାମ କରି ରାତିରେ ଘରୋଇ କାମ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି ଇଚ୍ଛା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବାନୁଙ୍କ ସହ ଜବରଦସ୍ତି ସମୟ କାଟୁଥିଲେ। 15 ଦିନ ଗଲା। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଘରବଙ୍କୁ ନିର୍ମଲାଙ୍କ ସହ ସମୟ କାଟିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ବାନୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ରାତିରେ ମୋ ବନ୍ଧୁର ଜନ୍ମଦିନ, ଆମେ ଦୁହେଁ ଯାଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ସକାଳେ ଫେରିବୁ। ଘରବଙ୍କୁ ଏହା ନିର୍ମଲାଙ୍କ ସହ ସମୟ କାଟିବାର ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଅ, ସେ କହିଲେ। ଆମେ ନଗଲେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ରାଗିବ, ବାନୁ ଜିଦ୍ କଲେ। ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତୁମ ସହ ଯାଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଯାଅ, ଘରବ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ବାନୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରବ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବାନୁ ଏକୁଟିଆ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଗଲେ। ରାତି 10ଟା ବାଜିଗଲା। ବାହାରେ ଥଣ୍ଡା ପାଗ। ଘରବ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ବସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ନିର୍ମଲା ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଆସି କହିଲେ, ଘରବ, ବିବାହ ଆଗରୁ ତୁମ ଆଗରେ ରଖିଥିବା ସର୍ତ୍ତ ମନେ ଅଛି? ଘରବ କହିଲେ, ଶାଶୁ, ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ମୋତେ ମନେ ଅଛି। ତେଣୁ ବାନୁଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଏହି ରାତିରେ ତୁମ ସହ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କହି ସେ ନିର୍ମଲାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ନିର୍ମଲା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଏପରି ସମୟ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ କହି ସେ ତୁରନ୍ତ ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପରେ ନିର୍ମଲା ତାଙ୍କ ଜୋନିଆଙ୍କ ସହ ବସି କିଛି ସମୟ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲେ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଘରବ ଓ ନିର୍ମଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଘରବ କହିଲେ, ଶାଶୁ, ତୁମ ସହ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଇଛି। ବାନୀଙ୍କ ସହ ଏପରି ଖୁସି କେବେ ମିଳିନାହିଁ। ସେହି ରାତିସାରା ସେମାନେ ଏହି ଭଲ ସମ୍ପର୍କକୁ ଜାରି ରଖିଲେ। ତୃପ୍ତ ହେବା ପରେ ସକାଳେ ଦୁହେଁ ନିଜ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ଶୋଇଲେ। ସକାଳେ ବାନୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା। ଏହିପରି ପ୍ରତି ତୃତୀୟ କିମ୍ବା ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଘରବ ଓ ନିର୍ମଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିଲା, ସେମାନେ ଏହି ଭଲ ସମ୍ପର୍କକୁ ଜାରି ରଖୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ବାନୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆସିଲା। ବାନୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମା, ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ, ଏହାକୁ ଭବ୍ୟ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିବାକୁ ହେବ। ନିର୍ମଲା କହିଲେ, ବାନୁ, ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ତୁମ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଡାକ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ସମୟରେ ବାନୁ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଘରକୁ ଡାକିଲେ। ରାତି 8ଟା ବେଳେ ବାନୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଗଲା। ଉତ୍ସବରେ ମଦର ପ୍ରଚୁର ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ଘରବ ଓ ନିର୍ମଲା ଦୁହେଁ ଉତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେଇ ମଦ ପିଇଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ମଦର ନଶା ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ନିର୍ମଲା ଘରବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଚାଲ କିଛି ସମୟ କେଉଁଠି ଯାଇ ଖୁସି କରିବା। ଘରବ ନିର୍ମଲାଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ଦୁଆର ବନ୍ଦ କଲେ। ଅଧଘଣ୍ଟା ଗଲା। ଉତ୍ସବରେ ଘରବ ଓ ନିର୍ମଲା କେଉଁଠି ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ। ବାନୁଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ମୋ ମା କେଉଁଠି ଗଲେ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲେ,
ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେଉଁଠି ନ ପାଇବାରୁ ଶେଷରେ ଘରବ ଓ ନିର୍ମଲା ଥିବା କୋଠରୀକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦୁଆରକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲାବେଳେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ କଣ କରିବେ ନ ଜାଣି ନିର୍ମଲା ଦୁଆର ଖୋଲିଲେ। ନିଜ ଝିଅକୁ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ସେ ଭୟ କଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଝାଳ ଦେଖାଗଲା। ବାନୁ ସନ୍ଦେହ ସହ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଘରବ ଅଶ୍ଳୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ବାନୁଙ୍କୁ ମନେ ହେଲା ଯେମିତି ବିଜୁଳି ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ସେ ନିଜ ମା ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବାନୁ ଓ ଘରବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଘରବ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଫୁଲଦାନୀ ଉଠାଇ ବାନୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଜୋରରେ ମାରିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭୁଲ ନ କରିଥିବା ବାନୁ ସେଠାରେ ହିଁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଘରେ ହଟ୍ଚଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଉତ୍ସବରେ ଥିବା ବାନୁଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଜମା ହେଲେ। ବାନୁଙ୍କୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ପାଖରେ ଥିବା ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ପୁଲିସ ଆସି ବାନୁଙ୍କ ଶବକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁ ଓ ଆତ୍ମୀୟମାନେ ଘରବ ଓ ନିର୍ମଲାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘରବ ଓ ନିର୍ମଲାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଥାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ପଚରାଉଚରା କଲାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ତିଆରି କରି ମାମଲା ଦାୟର କଲେ। ଜୁନ୍ 26, 2023ରେ କୋର୍ଟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡର ସଜା ଦେଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏକ ସୁଖୀ ପରିବାର ଏହି ଭୁଲ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ବାନୁଙ୍କ ଜୀବନ ଅକାଳରେ ଶେଷ ହେଲା। ନିର୍ମଲାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଓ ଘରବଙ୍କ ଭୁଲ ଚୟନ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାର କାରଣ ହେଲା। ଏହି କାହାଣୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ, ନୈତିକତା ଓ ନିଷ୍ଠା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ଏକ ସତର୍କତା ସନ୍ଦେଶ ଦେବା। ଏହି କାହାଣୀ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ତୁମ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେୟାର କର। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଏପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କାହାଣୀ ସହ ଆଉଥରେ ଦେଖାହେବ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।